सिर्फ एक रीडिंग मॉड्यूल करके मैजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आइल्स एग्जाम का आइडिया ड्रॉप कर देंगे हैं। कई बारी तो 3 तो 4 बारी एग्जाम देना पैंदा सिर्फ एक रीडिंग मॉड्यूल करके, क्योंकि सारे मॉड्यूल के विचों जे आप लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग की गल कर लईए 6.5 बैंड आ जाते हैं, तो रीडिंग चो कितने बैंड आते 5.5। सो जिहदे करके 3 तो 4 बारी आइल्स का एग्जाम देना पैंदा है। ये पिछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण टाइम का प्रैशर लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैनेज हो रहा। आंसरस लभ जाते हैं बट एग्जैक्ट आंसर का पता नहीं लगता। तो रीडिंग स्टार्ट कर लिया, हालात अपने की होंगे आ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। नॉनसेंस! कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। सो टेंशन ना लाओ, मैं भी थोड़ा हाथ नहीं छड्डूंगा जिन्ना चिकर तुहाडे आइल्स रीडिंग दे विचों या आइल्स एग्जाम नूं क्लीयर तुहाडा करन दे विच मैं तुहाडी पूरी तरीके नाल हैल्प नहीं कर पाउंदा। ठीक है, सो टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है। अज आपां इस वीडियो दे विच सारी उस चीज़ां बारे डिस्कशन करांगे, रीडिंग मॉड्यूल दे बारे, उहदे सैक्शनस बारे, किस तरह आपां कितना टाइम आपां नूं एक सैक्शन नूं देना चाहिदा या किस तरह आपां आंसर्स नूं जिहड़ा वो छेती फाइंड आउट कर सकदे हां। ठीक है, सो ये वीडियो जिहड़ी बेसिकली उन्हां वास्ते है जिहड़े इंस्टीट्यूट च पढ़दे आ ते 40 स्टूडेंट्स हुंदे आ एक क्लास दे विच, ते इकलौता एक वो स्टूडेंट होंदा है जिहड़ा बेचारा हत्थ अपना रेज करके पुछ ही नहीं सकता कि सर प्लीज़ मैनूं पता नहीं लगा कि आ आंसर किस तरह आया। सो बेसिकली मैं उन्होंने लोगों वास्ते वीडियोज़ इस तरह दी बनाना है कि जोड़े बच्चे अपने आइल्स के एग्जाम लैके सीरीयस आ बट एक उन्होंने राइट गाइडेंस नहीं मिलती। सो दैट्स वाई मैं चैनल जो अपना स्टार्ट किया। सो जेकर तुम चैनल पर नवे हो, सब तो पहले चैनल को सबसक्राइब कर लो, नाल दी नाल बैल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि आने वाले समय के आने वाली वीडियोज़ के इस तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जी मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लैट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट सब तो पहले आप गल करांगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम किस तरह मैनेज कर सकते हैं आप रीडिंग स्टार्ट कर लगे। देखो मेन प्रॉब्लम पता की है, आप की करते हैं कि सपोज करो एक सैक्शन ही मैंने 20 मिनट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। 20 मिनट्स ही मैं एक सैक्शन पर इन्वेस्ट करने हैं। जिस तरह की आपको पता है कि आपको 60 मिनट्स मिलते हैं प्रॉपर एक रीडिंग सॉल्व करने वास्ते। आप की करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि पहला सैक्शन ही पहला करना आप। सो इस तरह की कोई कंपलशन नहीं तुहाडे उत्ते। जो तुहानूं सैकेंड सैक्शन ईजी लगता है या क्वेश्चन टाइप ईजी लगती है, सब तो पहला अपना इंटरस्ट फाइंड आउट करो। रीडिंग कर लगे आप स्टार्टिंग जी अपना एक बोरिंग एटीट्यूड विखाउण लग पैंदे कि रीडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सो इस चीज़ को पहले दिमाग चो कड्डो। पहली चीज़ जी तुसीं करनी है रीडिंग कर लगा, सब तो पहला अपना क्वेश्चन टाइप देखनी है कि किहड़ी क्वेश्चन टाइप तुहानूं ईजी लगती है। सपोज करो तुहानूं फिलिंग द ब्लैंक छेती लभ जांदी है, दैन डू इट फस्ट। पहला सैक्शन पहला कर लो। जो तुहानूं लगता कि मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या मैच द हेडिंग पहला कर सकदा, दैन गो फॉर सैकेंड पैसेज। दिस इज़ योर ओन चॉइस। इत्थे कोई कंपलशन नहीं है कि आप पहला सैक्शन ही पहला करना। ये इस तरह का जो मिथ बनया बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो आप पहला सैक्शन पहला करना, इस तरह की कोई भी कंपलशन नहीं हैगी। ये सब तो मेन चीज़ है टाइम मैनेज करने वास्ते। देखो हरेक पैसेज के लिए तुहानूं 20 मिनट्स ही इन्वेस्ट करने पैणगे। जेकर तुसी दूसरे सैक्शन का टाइम फस्ट सैक्शन के इन्वेस्ट करोगे, यानी कि एक स्टब बॉर्न बिहेवियर लैके चलीए आप कि आप जिद्दी बन जाने कि मैं पहला जे सपोज करो फस्ट सैक्शन च मेरे 13 क्वेश्चन आ, तो मैं इतने 30 मिनट इन्वेस्ट करके पहला इनू करूँगा, फिर मेरे ऑटोमैटिकली टाइम का प्रैशर जो क्रिएट होगा, स्ट्रैस आऊगा, मैनू आंसरस नहीं लभणगे। सो इस करके आप इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी। एक होर चीज़, जिन्होंने रीडिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ लगती है, उन्होंने बिल्कुल कोई इस तरह का मैथड नहीं है कि तुसी 40 के 40 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करो। तुहाडे लई कोई भी इस तरह का जिहड़ा वो मैथड नहीं है कि तुसी 40 के 40 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करो। देखियो इनिशियल स्टेज पर की करीदा है जो आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या जो आप आइल्स की प्रैपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो तुसी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, सपोज करो तुसी 60 मिनट पूरा 1 घंटा ला के पूरी रीडिंग सॉल्व करके तुसी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, तुहाडा एक्चुअल च स्कोर निकल के आ रहा, फाइनल स्कोर सिर्फ तो सिर्फ 18 या 15 तुहाडे सही हो रहे हैं। सो ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई फायदा नहीं है। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ मेरे बैंड बनने 5 या 5.5, इस तो वध मेरे बैंड नहीं बनने। सो इस करके आप इस चीज़ को सब तो पहला समझिए कि रीडिंग आप करनी किस तरह है। रीडिंग कर लगे सब तो पहला आपको अपना इंटरस्ट फाइंड आउट करना पैना। जो तुहानूं क्वेश्चन टाइप जी ईजी लगती, डू इट फस्ट। तो दूसरे पैसेज का टाइम कभी इन्वेस्ट नहीं करना।
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 9 ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਗਏ। 10 11 12 13 ਮਤਲਬ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਜੇ ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਪੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 2 ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, 3 ਪੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 23 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਬਣਨੇ ਆ, 23 ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਬਣਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਪੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 30 ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 32 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 26 ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ 30 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਮੈਚ ਦ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਜਾਂ ਇਹੋ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਥਿੰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੂ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 101% ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਰੀਥਿੰਕ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਿਲਕਿੰਗਟਨ ਇਨਵੈਸਟਡ ਸਮ ਆਫ ਹਿਸ ਓਨ ਮਨੀ ਇਨ ਹਿਸ ਫਲੋਟ ਪਲਾਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਕਿੰਗਟਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 70-30 ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 70% ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, 30% ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਔਰ ਨਾਟ, ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਲਕਿੰਗਟਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਲਕਿੰਗਟਨ built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company whatever the amount they mentioned a month before the plant produced any usable glass. देखो, जे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਪਲਾਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਅਨਸ਼ੋਰ, ਐਮ ਅਨਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੇ ਫਾਲਸ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पिलकिंगस्टन्स फर्स्ट फुल स्केल प्लांट वाज एन इंस्टेंट कमर्शियल सक्सैस। मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਕਿੰਗਸਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨਸ਼ੋਰ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋਟ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1953 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ once they succeed in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. When it started up again, it took another 4 months to get the process right again. They finally succeeded in 1959. ਦੇਖੋ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਡ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਅਪ ਅਗੇਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਸੀਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਾਈਨਲੀ ਸਕਸੀਡ ਇਨ 1959। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਈਅਰਸ ਗੈਪ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੇਤੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਕਸੀਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਓ ਫਲੋਟ ਪਲਾਂਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1959 ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾਏ ਪਿਲਕਿੰਗਟਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਨ ਇੰਪਰੂਵਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਲਕਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਜੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨਸ ਐਟ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਫਾਲਟ ਇਨ ਗਲਾਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ 'ਚ ਟਰੂ ਆ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ ਇਜ਼ ਅਨਚੇਂਜਡ ਸਿੰਸ ਦ 1950s। ਕਹਿੰਦਾ 1950s ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਿਹਾ ਵਾ 1950s ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਹਾਊ ਐਵਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੀ। However, the product has changed dramatically from a single thickness। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ 1950 ਤੱਕ ਉਹ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। However, the product has changed dramatically from a single thickness of 6.8 mm to a range from sub millimeter to 25 mm। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 1950 ਤੱਕ, ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 6.8 mm ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਬ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਟੂ 25 mm। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਬਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮਿਰਰਡ ਬਾਈ ਇਨਕਲੂਜਨਸ ਐਂਡ ਬਬਲਸ ਟੂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਟੀਕਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ
ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਲੱਸ 20 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੈਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਚ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਬੈਕ ਐਜ਼ Hippocrates time 460-370 BC, people have tried to understand other people by characterizing them according to personality type or temperament। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਿੰਗ them according to the personality type of temperament। Hippocrates believe there were 4 different body fluids that influenced 4 basic type of temperament। His work was further developed 500 years later by Galen। These days there are any number of self-assessment tools that relate to the basic description developed by Galen, although we no longer believe the source to be the type of body fluid that dominate our system। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੂਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1-2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1-2 ਹੈਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਨੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅ ਲਾਈਵਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਨਕਰੇਜ, ਨੋ। ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨਸਿਮਪਥੈਟਿਕ personality, no. Lazy and careless personality, no. The benefits of understanding communication styles, no. Curious and caring, no. Factual and analytical personality, no. Self assessment determines one's temperament। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਵਨਸ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ 10th ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਹੀ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਲੂਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆ 3rd। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 100 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 95% ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ 10th ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਵਨਸ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲਿਆਓ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਸਟ ਬਿਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਲਰ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।